Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Hello everyone, welcome to First PUC Economics online classes. Dear students, in the previous class we discussed regarding the what is economics, meaning, definition and what are the economic activities and non-economic activities. Let us discuss what are the functions of economy. In general, economy means you already know that studying about the economic activities. As we studied in the last class regarding the economic activities and non-economic activities. Economic activities are those which is related to the money. Non-economic activities are not related to the money. Activities which are conducted for the personal use or it may be conducted for the some sacrifice is said to be the non-economic activities. Both together, economic and non-economic activities together considered as functions of economy. Functions of economy is nothing but production, consumption, distribution, exchange. What are the four main functions of economy means production, consumption, distribution, exchange. First one is production. Second one is consumption. Third one is distribution. Fourth one is exchange. So these four things together called as economic activities as we studied earlier. Production, consumption, distribution, exchange are the economic activities. So those economic activities which is related to the money and in which we are going to function. So those activities which is related to the creating some wealth in the economy, wealth means money, these activities are said to be the functions of economy. Here we are going to study how the economy is going to make its function, how it is going to undertake the function. First one is through the production. First main function of economy is through the production. So production is a process of converting raw material into finished goods as I said earlier. Production andre utpadane, consumption means ಅನುಭೋಗ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗ ಮೀನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿತರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿನಿಮಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಮಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅನುಭೋಗ, ವಿತರಣೆ, ವಿನಿಮಯ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ as we are in English. Thus production means already I said the converting raw material into finished goods. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. How to use these goods and services? By using the products. By using the products, we are going to consume the things. For example, if you wanted to consume a chocolate, 1 rupee chocolate, you are going to invest 1 rupee on the one chocolate. So you are going to consume
one chocolate for 1 rupees. 1 chocolate for 1 rupees. So this 1 rupees is a money. So what you are going to consume the commodity. This chocolate is produced in the factory. So this chocolate is prepared after the many stage of production process. Thus after it become a ready goods to consume, that goods you are going to consume by giving money. Thus which activities which is related to the money, when you are transacting your goods and using the services, you are going to use the money as a middleman. Thus this money activity is considered as the economic activity. So economy is functioning on the basis of production. First the any kind of factory or firm is going to produce the goods involved in the production process. Why this production is essential means, so production increases the capacity of the country. ಉತ್ಪಾದನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ GDP ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ GDP ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ one should use the technology. Technical knowledge is very very essential. So in the field of agriculture, in the field of industry, or in the field of any kind of services, we are using the technology. So production is undertaking in the three main stages. There are three main stages in the economy. First one is through the sectoral activities, primary sector, secondary sector and tertiary sector. ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲ ವಲಯ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟರ್ಜರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂತವೂ ಕರಿತೇವೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್? Primary sector is nothing but in primary sector we are going to undertake the activities relating to the agriculture and agricultural allied activities. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕೃಷಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, this poultry farming, it may be the any kind of farming or fishing, mining, all those things comes under the primary sector. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಮೆನಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಟರ್ಜರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ, ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ, ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, in the primary sector we are going to see the agriculture and agricultural allied activities. So ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, so this primary sector is going to supply the raw materials to the secondary sector. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೀಟ್, sugar cane. Directly you can't use that as a sugar, as a jaggery or as a some other corn or something. So that sugar cane you are going to grow in the primary sector, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ.
ನೀವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀರಿ? ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಿತೇವೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬೆಳೆದಂತಹ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯಕ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಕೇನಿಂದ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಶುಗರ್ ಆರ್ jaggery. Thus primary sector is the supplier of raw material to the secondary sector. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ದ್ವಿತೀಯಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ these goods are distributed through the tertiary sector, through the services, buying and sell, buy and sell the goods and services in the tertiary sector. ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ, tertiary sector. Thus these both primary sector and secondary sector are interdependent each other. ಇದೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. Because primary sector supplying the raw materials, secondary sector going to produce the finished goods. After the several stages of production, it is going to supply the goods to the society or economy. Every economy and every society depends upon these three sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. This production is a process by which one can produce the goods by using the raw material, and using raw material and converting the raw material into finished goods is said to be the production. So this is the main function in the economy. Why the production is main function in the economy means production increases the national income. Through the production, national income increases. When the production increases, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ, what are the significance when the production process increasing? National income increases. Not directly national income is going to increase. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ? As we studied earlier, there are many problems in the economy. To study about that problems we study economics, as I said in the first class. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, poverty, unemployment, population growth, many of the problems, inflation, deflation, unemployment, underemployment, all those problems are in the economy. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ? These four main functions: production, consumption, distribution, exchange. So while producing the goods and services, one who take initiative to investment, ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಕೆಲವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. When the production increases means investment increases. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆ. ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಗೈನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ? ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ರೈಸಸ್, that will lead to increase in the per capita income. Per capita income. Per capita income means ತಲಾದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ಹೆಡ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ
ಅವನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅಳೆಯುವುದನ್ನ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸಿ the differences, employment increases, per capita income increases, investment increases, supply and demand increases, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. thus supply increases, demand increases, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಲಾದಾಯವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. National income means already you know that the total goods and services, final value of goods and services produced in the country during a particular year is said to be the national income. So total amount of goods and services produced in the country in a year, current year, is said to be the national income. So here also, while calculating national income, we should know what is the total production in the country. Total amount of goods and service, they said. It means total economic transactions in the primary sector, secondary sector and tertiary sector together we are considering while calculating the national income. So when the production increases, GDP also increases. Gross domestic product. Gross domestic product. Gross means total, domestic means internal product. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದು ದೇಶದ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಲಾದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. We should get some profit, is it? Should involve in some economic activities, because economics is related to the money. Economic activity is related to the money. Thus money activity, how to generate money activity. So when the production increases, after the several stage of production, one should go for supplying these goods and services. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ರೂ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್? ಫ್ರೀಲಿ? ನೋ, ದೇ ಶುಡ್ ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು finished goods. After the several stage of production, finished goods is ready to use. Finished goods is now ready to use. Goods which is ready to use is said to be the finished goods. ಯಾವ ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So people were rushed to buy this commodity. When the new goods arrived to the market, people were rushed to see that. So ಅದೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೊಸ ವಸ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ
ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮನಿ ವೈಲ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೊರತೆಯ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ಜನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ gain, that is money. For example, this duster is there. This duster is there. After this several process of production, it become a duster. Earlier it may be the waste thing. So after this we can give the maintain some price for this, 20 rupees for this duster. So that 20 rupees is the value of this duster. So after the production process we are going to buy this duster for the rubbing purpose. ಬೋರ್ಡ್ ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತಿನ್ನುವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವನ್ನ, ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಬೈ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಎರೇಸರ್, ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. So in economics, all economy also, all were considered as, each and every individual is considered as a consumer. Nobody is out of consumer. So all are considered as consumer because all were engaged in the consumption activities. So consumption is one kind of economic activity, or one kind of activity which is undergoing in the economy. Thus it is said to be the functions of economy. Main function of economy. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಕಾನಮಿಯೇ ಇಲ್ಲ. If there is no consumption, no economics. If there is no consumption, no economy. So we can't believe the economy without consumption because producer always depends upon the consumer. Producer ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅನುಭೋಗಿಗಳನ್ನ. ಉತ್ಪಾದಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭೋಗಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮನಿ. ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಲಾಭ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಹಣ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇ ವೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಟ್ ಡೌನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದೇಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದೇಯರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ with the hope of getting the maximum profit. At present, this example is relevant for the at present students. For example, producing the sanitizer and mask because of COVID-19 impact. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ, maximum chemical factories and companies involved in the business of this preparing the sanitizer and selling it through the market. So when you are going to buy the sanitizer, you are a consumer. ನೀವು ಆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಕಾನಮಿ ಅಂಡ್ ನೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಪೋಸ್ 0 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೋಗುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಸಪೋಸ್ ಇದು 0 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಕನಾಮಿ ವಿಲ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ GDP growth is came down to the 23%. It shows that our production is very less compared to the other countries. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ path of development. Thus it is said to be the LDC, less developed country or developing country. LDC or less developed country. India is in the list of LDC, less developed countries, or it is also called as developing country because our production is very less, GDP is very less, our export is very less. So production, consumption is the main activity in the economy. Thus these are considered as the essential part of the economic activity. Next one is distribution. While producing the goods and services, while producing goods and services, we are using the many factors. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಸೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೆನ್. ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬರೀತೀರಿ, 5 rupees ಕೊಡ್ತೀರಿ, ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಂಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಬ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪೆನ್ನಿನ ರೀಫಿಲ್ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಅದ್ರದ್ದು ಪೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ ಪೆನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ 5 rupees, ಇದಕ್ಕೆ 10 rupees ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. So as a economic students it is very good because we are very careful about economy and economic things. So we should argue, our bargaining power is very essential, but we should think what are the process behind the production. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ದ economy. So distribution is nothing but distribution of national income in the form of factors used in the production. Factors of production. As I said earlier in the introduction part, factors of production are said to be the land, labor, capital and organization. These are 4 main factors of production. Production, consumption, distribution, exchange are the 4 main functions of economy. These 4 main functions are carried out through the factors of production. ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಭೂಮಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಬೇಕು, ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ದಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಲದ ಜಾಗ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಹೊಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೀಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಭೂಮಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬರೀ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಬರೀ ಭೂಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ಶ್ರಮಿಕರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಈ ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಾಡುವವನು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅವನು ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲೇಬರ್. ಅವನು ಉತ್ತಮ ಶ್ರಮದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಸ್ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ, ಭೂಮಿ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲೇಬರ್. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ? ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ವೆನ್ ದ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, when he works for the institution, when he work for the factory, or when he work for the society or economy. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವನು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ವೇಜಸ್. he will get good remuneration or wages. ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ವೇತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ? ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಇಕಾನಮಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್. ರುಟೀನ್ ವರ್ಕ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ and supplying the goods to the households. Again households using that for the consumption purpose, and while these activities, circular flow occurs during this time or production process, raw material supplied to the household, consumer is going to consume. How they are going to consume? With the money. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ, ಆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅವರು ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗೇನ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. 5 rupees ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಯು ಮೇ ಬಿ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹಣ. ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 rupees ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ದ 2 rupees ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ವೇಜಸ್, ರೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಂಟ್ and all the things. After considering all the factor payments, they are going to keep the 5 rupees for that. That ultimately last 1 or 2 rupees may be the profit to the organization. Thus, with the intention of getting profit, all the these economic activities are undertaking in the economy. Thus, distributing the national income through land, labor, capital, organization through the factor payments, that is rent, wages, interest and profit. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೇಣಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಸಿ ದ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಸಿ ಎನಿ ಶಾಪ್. ಸೊ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಬೇರೆಯವರ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಜಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವೇತನ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಅವರ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಬಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಬೇರೆ, ಆದಾಯ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕೊಟ್ಟ ವೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಅವನೇನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದ ಮೈನ್ ಗೋಲ್ ಆರ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇಕಾನಮಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ earning the maximum profit, increasing the GDP growth, increasing the national income, increasing the overall standard of living of the people as a whole. Thus, last main function of the economy is exchange. What is this exchange? As I said in the introduction, exchange of goods and services between the countries or within the countries. Exchange is nothing but exchange of goods and services. What is this exchange? There are two kinds of exchange. One is monetary exchange, other one is barter exchange. One is monetary exchange, one more is barter exchange. So as I said in the last class, monetary exchange is nothing but exchanging the goods for money. For example, if you buy a pen, I said you are going to pay the 5 rupees. That 5 rupees is the value of that particular pen. So to buy that pen you are going to give the money. That is a monetary exchange. For money you are exchanging the goods. What is barter? Barter is nothing but exchanging the goods for the goods. ನಾನು ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ನನಗೂ ಪೆನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಸ್ ಫಾರ್ ವೀಟ್, ಕೌ ಫಾರ್ ಶೀಪ್. Like that exchange earlier days, traditional, you can think about the traditional economy or society. They were engaged in the different kinds of economic activities including the barter system. They were engaged in the barter system of exchange. So if they want rice, they can exchange the rice with the wheat. Neighbor is having the wheat, they don't have the wheat, they can exchange both. So due to the inconveniences in the barter system, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರೈಸೇ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಮನಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿಂದಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದೋಷ ಅಡೆತಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಮನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು, ಹಣ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆಯಿತು. ಸೊ barter system of exchange and monetary system of exchange are the two kinds of exchange system prevailed in India. In some villages now also barter system is existing because somewhere exchanging the goods for the goods still now also, because of the lack of income, low level of income, low level of investment, low standard of living, they were not at all in the path of the whatever monetary exchange. Thus they may involve in the barter system of exchange. Thus exchange means here one is monetary exchange, other one is barter exchange. Any kind of exchange, it will increases the GDP growth in the economy. So monetary exchange is very essential for the well development and welfare of the economy. Thus these are the four main functions of the economy. Economy performs four main functions: production, consumption, distribution, exchange. How these four main functions are performed means on the basis of factors of production: land, labor, capital and organization. Through the factor payments or rewards given to the factors are said to be the factor payments: rent, wages, interest and profit. So in the next class we are going to study scarcity is root of all economic problems. Why? So let you see what are the reasons for the scarcity and why we are living in the scarcity or why we are living in the scarce economy. So scarcity is said to be the root of all economic problems that we are going to discuss in the upcoming class. Thank you for watching this video.
Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.